کہانی کی شروع ہوتے ہی پرپل کلر کے کچھ ایلینز کو ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی ڈرپوک ایلینز تھے جن کے موڈ کے ساتھ ان کا کلر بھی چینج ہوتا تھا۔ جیسے غصے میں وہ لال ہو جاتے تھے، جب ان کو ڈر لگتا تھا تو وہ یلو ہو جاتے تھے، اور جب وہ جھوٹ بولتے تھے تو ان کا کلر گرین ہو جاتا تھا۔ انہی بہت سارے ایلینز میں سے ہم ایسے ہی ایک ایلین او کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اصل میں اس کا نام او ہے، جس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے باقی ایلینز اسے پسند نہیں کرتے۔ جہاں ان ایلینز کا لیڈر آ کر ان سب کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا دشمن تھا جنہیں انہوں نے فی الحال کے لیے ہرا دیا ہے، لیکن اب بری خبر یہ تھی کہ وہ لوگ اس پلینٹ پر محفوظ نہیں رہے تھے۔ وہ ایلین کبھی بھی دوبارہ ان پر حملہ کر سکتا تھا، اسی لیے وہ ارتھ پر جا رہے تھے، کیونکہ ان کے لیڈر کو لگتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ بے وقوف ہے، اسی لیے اگر وہ ایلینز ارتھ پر گئے تو انسان انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سین کٹ ہوتا ہے اور ارتھ کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں ارتھ پر آنے کے بعد انہوں نے گریوٹی وہاں سے ختم کر دی تھی۔ گریوٹی یعنی جس وجہ سے انسان زمین پر چل سکتے تھے اور جس وجہ سے ساری چیزیں زمین پر رکھی رہتی تھی، وہ زمین کا ایک خاص ایریا خالی کروانے کے لیے اپنی مشینوں کا استعمال کرواتے ہیں اور انسانوں کو وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دیتے ہیں اور خود ان کے گھروں میں رہنے لگتے ہیں۔ اور نام کے ایلین کو ارتھ پر بہت مزہ آ رہا تھا، وہ یہاں اپنے گھر پر بہت انجوائے کرتا ہے اور سب کو ایک پارٹی رکھ کر اپنے گھر بلاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی پارٹی میں نہیں آتا، اسی لیے وہ گھر سے باہر نکل کر آفیسر کو اپنی پارٹی میں آنے کا میسج بھیجتا ہے، پر غلطی سے وہ میسج آفیسر کو جانے کے بجائے پوری گلیکسی میں چلا جاتا ہے، یعنی یہ میسج ارتھ کے علاوہ باقی سارے پلینٹس یعنی باقی ساری دنیاؤں میں بھی چلا گیا ہے، جہاں تک کہ ان کے دشمن پلینٹ میں بھی، اور یہ ان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اب ان کے دشمن کو پتا چل سکتا تھا کہ وہ لوگ ارتھ پر آ چکے ہیں۔ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے آفیسر اسے اریسٹ کرنے والے تھے، پر اور ڈر کر وہاں سے تب تک بھاگ چکا تھا۔ اور یہی دوسری طرف ہم ایک لڑکی کو بھی دیکھ رہے تھے جو اس شہر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ ان ایلین سے بچتے ہوئے اپنی موم کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ادھر اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنی بلی کو لے کر ایک مال میں چھپ جاتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ساتھ کے ایلین سے بچ کر یہیں پر چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دم سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اسی لیے وہ لڑکی ایلین کو فریج میں بند کر دیتی ہے، اور ایلین اس سے کہتا رہ جاتا ہے کہ میں تو اچھا ایلین ہوں، میں بہت فرینڈلی ہوں، میرا یقین مانو، میں تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ لڑکی اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور باہر جا کر اپنی کار کو ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر او اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری کار کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ لڑکی یہ سن کر مان جاتی ہے اور وہ ایلین اس کی کار کو ایک اڑنے والی کار میں چینج کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ایلین کا لیڈر ان کو بتاتا ہے کہ جو میسج او نے پوری گلیکسی میں بھیجا تھا اسے دشمن پلینٹ تک پہنچنے میں 38 گھنٹے لگ جائیں گے، اس سے پہلے انہیں اس کا میسج روکنا ہوگا۔ ان میں سے ایک ہوشیار ایلین اپنے لیڈر کو او کا میسج ہیک کرنے کا مشورہ دیتا ہے، پر ایسا کرنے سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ او نے بہت عجیب طرح کا پاسورڈ لگایا ہوا تھا جسے کھولنا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ انہیں اس کام کے لیے پہلے او کو ہی پکڑنا تھا، اور یہ ذمہ داری اب ایلین آفیسر کو مل جاتی ہے کہ وہ کسی طرح او کو پکڑ کر لے کر آئے، جہاں او اپنے پیچھے پولیس کو دیکھ کر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نا، پر وہ لڑکی نہیں مانتی۔ اسے ایلینز بالکل پسند نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس کی موم کو اس سے دور کر دیا تھا، اور تب تک پولیس بھی او کے زیادہ پاس آ چکی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تمہاری موم کو ڈھونڈ سکتا ہوں، اس کے لیے تمہیں پیرس جانا ہوگا۔ ایلینز کے مین آفس یہ سنتے ہی لڑکی اسے اپنی کار میں بٹھا کر لے جاتی ہے، پر یہ ایلین او سچ میں اس لڑکی کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنے لیے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈنے کے لیے اس لڑکی کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کی آٹومیٹک کار کے اندر پیرس کے بجائے جب کسی اور جگہ کا ایڈریس سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے، جہاں او اس لڑکی کو اپنی باتوں میں لگا کر اسے یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ لوگ ارتھ پر کیوں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنا دشمن اتنا برا نہیں لگتا کیونکہ اس نے ہمارے لیڈر کو ایک بار میٹنگ کرنے کے لیے بلایا تھا تاکہ وہ یہ دشمنی ختم کر سکے، پر ان کا لیڈر اس دشمن سے ڈر کر نہ صرف بھاگ گیا تھا بلکہ اس کا قیمتی پتھر بھی چرا لایا تھا، جو اب اس نے اپنی جھوٹی بہادری دکھانے کے لیے اپنی چھڑی پر لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف آفیسر اسٹور کے سی سی ٹی وی سے او کا پتہ چلاتے ہوئے اب ان کی کار کے پیچھے تھا کیونکہ اس نے یہ کار ہی سی سی ٹی وی میں دیکھی تھی۔ وہ لوگ اپنی کار کو ایک گیس اسٹیشن پر روکتے ہیں اور یہاں موقع دیکھ کر او لڑکی کے بغیر ہی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، پر بدقسمتی سے اسے وہاں آفیسر پکڑنے آ گیا تھا، جہاں لڑکی اسے بچا تو لیتی ہے لیکن کیونکہ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ او اکیلے ہی بھاگ رہا تھا، اسی لیے وہ او پر غصہ ہو رہی تھی، اور اس غصے میں وہ او کو اپنی
सीट से बांध देती है। नेक्स्ट सीन में हम आईफल टावर पर बने हुए एलियंस के हेडक्वार्टर यानी मेन ऑफिस को देखते हैं, जहां उनका लीडर ओ का भेजा हुआ मैसेज अभी तक इरेज ना होने पर गुस्सा हो रहा था। उधर तभी ऑफिसर भी आ जाता है जो ओ को ढूंढने निकला था। वो अपने लीडर को गुस्से में देखकर उनसे झूठ कह देता है कि उसके हाथों ओ मारा गया और उसके फोन का पासवर्ड भी नहीं पता चला। इस सब को सुनकर लीडर और भी ज्यादा गुस्से में था, जबकि दूसरी तरफ लड़की और ओ कहीं रुक गए थे। और यहाँ ओ लड़की से पूछता है कि तुम अपनी मॉम के लिए इतना परेशान क्यों हो। और यहाँ लड़की ओ को बताती है कि असल में मॉम्स होती क्या है, वो बच्चों को पालती हैं, उनकी केयर करती हैं, उनसे प्यार करती हैं। और को ये सुनकर थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि हमारे प्लेनेट पर तो मशीन्स ही बच्चों को पालती हैं। यहाँ जब लड़की उसे उसके भागने की वजह पूछती है तो वो बताता है कि गलती से मैंने अपने दुश्मन को मैसेज कर दिया है जिससे उन्हें हमारा पता चल सकता है। वो बताता है कि वो दुश्मन हर उस प्लेनेट को तबाह कर देता है जिसकी तरफ हम जाते हैं, यानी अब अर्थ भी खतरे में है। इन्हीं सभी बातों के दौरान अब वो लोग अपनी मंजिल तक भी पहुँच गए थे, जहाँ जाते ही ओ मैसेज डिलीट भी कर देता है और उस लड़की की मॉम का हेडक्वार्टर से पता भी चला लेता है। ये सब कुछ करने के बाद वो लोग जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो सारे एलियंस ओ को मारने के लिए खड़े हुए थे, पर लड़की किसी तरह ग्रेविटी को कम करते हुए एक टावर पर चढ़कर ओ को बचाकर अपनी कार तक ले ही आती है, जिस पर ओ उसका शुक्रिया करके कहता है कि हम तुम्हें गलत समझते थे, इंसान बेवकूफ नहीं है बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं और हमें तुम्हारे घरों पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि मैं अपने साथ के सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर रहे तो भी हमें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को तो साथ मिलकर रहना चाहिए। इन सभी बातों के दौरान वो लोग उस शहर जा रहे थे जहाँ उनको पता चला था कि वहाँ लड़की की मॉम थी, लेकिन यहाँ रास्ते में वो लोग कुछ देर आराम करने के लिए सो जाते हैं और उठने पर उनके जैसे होश उड़ चुके थे, क्योंकि चारों तरफ से स्पेसशिप ने उन्हें घेरा हुआ था। वो सारी स्पेसशिप जैसे उस पर हमला करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ ही वक्त में उनको पता चल जाता है कि ये स्पेसशिप उनको मारना नहीं चाहती बल्कि उनके साथ ही कहीं दूर जाना चाह रही है, क्योंकि एलियंस के दुश्मन शिप ने इस दुनिया पर हमला कर दिया था। और यहाँ ऐसी ही एक दुश्मन शिप उनके पीछे भी पड़ गई थी, जिनको अपनी कार में लगे हथियारों से मार तो देते हैं पर उनकी कार अब इस हमले से खुद ही खराब हो जाती है। उनको लगता है कि वो लोग अब कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन लड़की जब अपने पास गिरा दुश्मन एलियन का शिप देखती है तो उसे एक आइडिया आता है। वो एलियन से कहती है कि तुम इसकी चीजों का इस्तेमाल कर हमारी गाड़ी को ठीक कर सकते हो। उस एलियन चिप के अंदर से एक अजीब सी चिप निकलती है जो वाकई बहुत ताकतवर थी और उसने मिनटों में ही कार को ठीक कर दिया था और उन्हें ये चिप अपने पास रख ली थी। इस सब के दौरान वो लड़की और वो दोनों दोस्त बन गए थे और कार को ठीक करने के बाद वो लोग अब उस शहर पे पहुंच चुके थे जहाँ पर उनकी मॉम थी, पर मॉम उसको अभी तक नहीं मिली थी। जहाँ आने पर वो देखता है कि सारे एलियंस अब अपने दुश्मन एलियन से डर कर वापिस अपने प्लेनेट पर जा रहे हैं। अब क्योंकि वो ये भी जानता था कि ये एलियन अर्थ को बर्बाद कर देगा और इस तरह उसकी दोस्त भी मानी जाएगी, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कहता है कि तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो, तो अपनी मॉम को ढूंढना छोड़ो और मेरे साथ चलो। लड़की को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, वो उसके साथ तो नहीं जाती और उसको डांट भी देती है। वो अभी भी अपनी दोस्त के साथ रुकना चाहता था, पर मरने के डर से वो भी अपनी स्पेसशिप में चला जाता, जहाँ अब वो दुश्मन स्पेसशिप उनकी स्पेसशिप के पीछे पीछे थी। तभी ओ को याद आता है कि उसके पास एक चिप थी जो कि उसने एक पहली दुश्मन स्पेसशिप के अंदर से निकाली थी, जिसको उसने खुद ही तबाह किया था। वो जल्दी से उस चिप को निकालकर अपनी स्पेसशिप में लगा देता है और इस तरह वो लोग दुश्मन से बहुत जल्दी बचकर वापस जमीन की तरफ आ जाते हैं। दुश्मन से अपने आप को बचता देखकर सारे एलियन ओ से बहुत ज्यादा खुश हुए थे। वो उसे अपना नया लीडर बना लेते हैं। जहाँ जमीन पर वो आप अपनी दोस्त की मॉम को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए वापस आ गया था और उसी की डिवाइस की हेल्प से उसकी दोस्त को अपनी मॉम मिल भी गई थी और वो इस बात से काफी खुश थी। लेकिन परेशानी ये थी कि अब दुश्मन एलियन दोबारा अर्थ को तबाह करने के लिए जमीन पर आ गया था। तभी ओ अपनी छड़ी को देखता है, जो छड़ी ओ को लीडर बनने पर सारे एलियंस ने उनके पहले लीडर से लेकर दी थी। उस छड़ी के ऊपर एक कीमती पत्थर था। ओ को पता चल जाता है कि ये दुश्मन उसके मैसेज से नहीं बल्कि ये पत्थर लेने के लिए उसके पीछे आया है। ओ जल्दी से दुश्मन एलियन को वो पत्थर वापस करना चाहता था, लेकिन उस दुश्मन को अपनी बड़ी सी शिप के आगे ओ नजर ही नहीं आता। ये सब लड़की भी देखती है, ये सब ओ की दोस्त भी देख लेती है और उस बड़े से एलियन का ध्यान ओ तक करने के लिए
वो एक शीशे का इस्तेमाल करती है और इस तरह वो ओ की हेल्प करती है। वो एलियन जैसे ही ओ को देखता है तो अपनी शिप रोक देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ओ उसकी शिप के नीचे आ चुका था और उसने शिप के नीचे आने से पहले अपने हाथ में मौजूद पत्थर अपनी दोस्त की तरफ फेंक दिया था। सभी काफी दुखी थे, पर अचानक शिप के बैक हो जाने पर वो लोग देखते हैं कि ओ तो बिल्कुल ठीक है। ओ उस एलियन को उसका पत्थर दे देता है, जो असल में पत्थर नहीं था बल्कि एक ऐसा एग था जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे एलियंस पल रहे थे। इसीलिए तो वो इस पत्थर के इतने पीछे था। जहाँ उन सब ने ये भी देख लिया था कि ओ के कहने के मुताबिक वो एलियन बुरा नहीं था, बल्कि स्टारफिश जैसा वो एक छोटा सा एलियन, और यहाँ वो उसके मैसेज से नहीं आया था बल्कि इस एग को लेने आया था ताकि उसके प्लेनेट के बाकी एलियंस जिंदा रहे। एलियन अब वापस चला जाता है। एग को देने से उन लोगों की दुश्मनी भी खत्म हो गई थी और कहानी के आखिर में हम देख रहे थे कि एलियंस और इंसान मिलकर दुनिया में रहने लगे थे, क्योंकि वो दोनों ये जान गए थे कि इंसान और एलियंस आपस में दुश्मन नहीं है और वो आपस में एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। और दोबारा अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पूरी गैलेक्सी से मेहमान आते हैं। यहाँ उस पार्टी में वो लड़की जो कि ओ की दोस्त थी वो भी मौजूद थी और उन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।